آپ سب پر سلامتی ہوں. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، اس ویلاگ کے اندر سب سے پہلے بات یہ ہوگی کہ تصویر کے آفٹر شاکس کیا ہیں. وہ بات ہوگی کہ تصویر بنائی کس نے، اب تک حقائق کیا منظر عام پہ آئے، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ دوران سماعت کیا ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک چیز دیکھنی ہے کہ آفٹر شاکس کیا ہیں. آپ موبائل فون یوزر ہیں، اپنے واٹس ایپ کے اوپر جائیے، اپلیکیشن کو کھولیے، اسٹیٹس کے آپشن پہ جائیے. اگر آپ کے 500 کانٹیکٹ کی لسٹ ہے تو اس لسٹ کے اسٹیٹس کے اوپر دیکھیے کہ کتنے لوگوں نے عمران خان کی وہ ایک تصویر لگا رکھی ہے. اگر آپ ٹویٹر کے اوپر جائیں تو جو ٹرینڈز وہاں پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں، ان ٹرینڈز کے اوپر دیکھیے کہ وہ ٹرینڈ کیا شو کر رہے ہیں. کیا وہ تصویر والے ٹرینڈ ہیں؟ اگر یوٹیوب کے اوپر آپ عمران خان پکچر کے نام سے سرچ کریں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ ٹاپ ٹرینڈنگ پہ یا زیادہ ویورشپ والی ویڈیوز کون سی ہیں. اگر آپ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ویب سائٹس ہیں ان کو ذرا سرچ کریں تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ وہاں پہ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک یوٹیوب چینل ہے، اور جب یہ بات معلوم تھی کہ وہاں پہ براہ راست سماعت نہیں دکھائی جائے گی، 22,000 اس کے سبسکرائبر تھے، اور اس وقت اس کے سبسکرائبر جو ہیں وہ 75,800 کے قریب ہو چکے ہیں، حالانکہ سماعت اس پہ نہیں دکھائی گئی. پھر پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی معلوم تھا سماعت نہیں دکھائی جائے گی، لیکن 2 گھنٹے کی سٹریم پہ، لائیو سٹریم پہ، وہاں پہ 1 ملین سے زائد ویوز ہیں. تو یہ وہ خوف کے بت ٹوٹے ہوئے ہیں. سماعت کی بات کرتے ہیں. 5 رکنی بینچ نے آج کیس کی سماعت کی اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بذریعہ ویڈیو لنک سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا ہے. اس دوران عمران خان نے ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی، اور مخالف ٹویٹر کے اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سنجیدگی کا اظہار تھا کہ دونوں بٹن کھول کے پیش ہوئے ہیں. چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ آپ ویڈیو لنک کنیکٹ ہو چکا ہے. اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جی ویڈیو لنک کنیکٹ ہے. سماعت کے دوران وکیل وفاقی حکومت جو تھے وہ دلائل دے رہے تھے کہ اس دوران چیف جسٹس نے ہدایت کی مخدوم علی خان صاحب آپ اونچی آواز میں دلائل دیں تاکہ ویڈیو لنک پہ موجود بانی پی ٹی آئی بھی اس کو سن سکیں. وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی نے یہ بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نیب ترامیم کا معاملہ جو ہے وہ زیر التوا ہے. اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا کہ ہائی کورٹ میں زیر التوا درخواست سماعت کے لیے منظور ہوئی. اسی بیچ میں چیف صاحب نے خان صاحب کو دیکھا تو وہ مسکرائے، تو خان صاحب نے چیف صاحب کو دیکھا تو وہ بھی منہ پہ ہاتھ رکھ کے مسکرائے. تو جب یہ سوال پوچھا گیا، مخدوم علی نے جواباً کہا کہ جی اسے قابل سماعت قرار دیا گیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہدایت کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیب ترامیم کے خلاف کیس کا مکمل ریکارڈ منگوا لیں. چیف جسٹس نے پوچھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف درخواست کب دائر ہوئی. اس پر وفاقی حکومت کے وکیل نے یہ بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جو تھی وہ 4 جولائی 2022 کو دائر ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ والی درخواست کو نمبر 6 جولائی 2022 کا لگا ہے. سپریم کورٹ میں درخواست کی سماعت جو ہے وہ 19 جولائی 2022 کو ہوئی. چیف جسٹس نے مخدوم علی سے پوچھا نیب ترامیم کا کیس اتنا لمبا عرصہ کیوں چلا تھا، کل کتنی سماعتیں ہوئی. مخدوم علی نے جواباً یہ کہا کہ میرے علاوہ بہت سے وکلاء نے دلائل دیے تھے اور کل 53 سماعتیں ہوئیں. نیب ترامیم جو تھیں وہ کالعدم قرار دیتے وقت حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا گیا. چیف جسٹس نے ریمارکس کیے یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ نیب ترامیم کیس 53 سماعتوں تک چلایا گیا، چند ترامیم سے متعلق کیس سننے میں اتنا زیادہ عرصہ کیوں لگا. دوران سماعت پھر جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا کہ 1999 میں نیب قانون بنانے میں کتنا وقت لگا تھا. اٹارنی جنرل نے یہ بتایا کہ مارشل لا کے فوری بعد 1 ماہ کے اندر نیب قانون بن چکا تھا. اس دوران عمران خان کے ساتھ جو موجود پولیس اہلکار تھے تو خان صاحب نے ان کو بلایا اور کہا کہ میرے چہرے کے اوپر یہ جو آپ نے لگائی ہوئی ہے اس کی روشنی بہت تیز پڑ رہی ہے تو اس کو ذرا کم کریں. تو جب انہوں نے شکایت کی تو اہلکاروں نے لائٹ کو پھر ایڈجسٹ کر کے اسے ذرا مدھم کر دیا. تو اسی دوران پھر چیف جسٹس نے ریمارکس کیے کہ کیا ہم کبھی بطور ملک آگے بڑھ سکیں گے؟ ایک قانون کو معطل کر کے پھر روزانہ کیس کو سن کر فیصلہ تو کرتے ہیں. کیا قانون معطل کر کے اس کے خلاف بینچ بنا کر دیگر مقدمات سنتے رہنا استحصال نہیں ہے؟ اس پر وفاق کے وکیل مخدوم علی نے کہا کہ آپ نے بطور سینئر ترین جج یہ نقطہ اٹھایا تھا. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اسے چھوڑیں، کیا آپ کا اپنا کوئی نقطہ نظر نہیں ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ قانون کو معطل کرنے کے بجائے روزانہ کی بنیاد پہ سن کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. قانون کو معطل کر دینا بھی نظام کے ساتھ ساز باز کرنا. عمران خان کچھ نہیں بولے، خاموشی سے صرف سماعت کو سنتے رہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سوال کیا کہ حکومت اس کیس میں متاثرہ فریق کیسے ہے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت اپیل جو ہے وہ صرف متاثرہ شخص لے کے آئے گا. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ صرف متاثرہ شخص نہیں، قانون کہتا ہے کہ متاثرہ فریق بھی لا سکتا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس کیے کہ متاثرہ فریق میں پھر بل پاس کرنے والے حکومتی بینچ کے ممبران بھی آ سکتے ہیں. اگر اس طرح ہوا تو ہمارے سامنے تو 150 درخواست گزار آ کے کھڑے ہو جائیں گے.
जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि कानून साजों ने ही मुतासिरा फरीक के अल्फाज लिखे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की शिक 2 के तहत अपील जो है वो मुतासिरा शख्स कर सकता है। मखदूम अली ने दलाइल दिए कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब वजीर आजम थे तो वो कानून बदल सकते थे, मगर वो कानून बदलने की बजाय ऑर्डिनेंस को ले आए। नैब तरामीम का मामला जो था वो पार्लिमानी तनाजा था जिसे मिली भगत से सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। इस मौके के ऊपर अदालत ने मखदूम अली को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से रोक दिया कि आप ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दिया जाए। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर मुसल्लत कर देते हैं। क्या ऐसा करना जो है वो जमहूरियत के खिलाफ नहीं है? क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर ममलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? ये पिछले के जब पिछली समात थी तो उसमें भी ये बातें उठाई गई थी। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने विफाक के वकील मखदूम अली खान से कहा कि मखदूम साहब, करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आजाद अदलिया और बेखौफ लीडर जरूरी होता है। क्या आप ये समझते हैं कि ये तीनों चीजें मौजूद हैं? यहां तो इसे खत्म करने के लिए कोई और ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। मखदूम अली खान साहब ने कहा कि 2022 के फॉलो अप पे 2023 की तरामीम भी आई थी। अदालत ने अपने फैसले में 2022 की तरामीम ही कलअदम करार दे दी। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा तो आप तकनीकी एतराज उठा रहे हैं क्योंकि ये टेक्निकल एरर है। हम इन सवालात के ऊपर बानी पीटीआई से जवाब लेंगे। बानी पीटीआई ये निकात नोट कर लें। वो बैठे हुए थे, खामोशी से सुनते रहे। चीफ जस्टिस ने फिर सवाल किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट कस्टम एक्ट कलअदम करार दे तो क्या हुकूमत अपील नहीं कर सकती? मखदूम अली ने जवाबन ये कहा कि बिल्कुल हुकूमत अपील कर सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर आगे बढ़े। बाद में अदालत ने नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत जो थी वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था, जिसके खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने नैब तरामीम केस में खुद पेश होने की दरखास्त दी थी। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने बानी पीटीआई की बजरिया वीडियो लिंक पेशी की इजाजत दी। यह है आज की समात का अहवाल कि आज की समात में बातचीत क्या हुई। इमरान खान उसमें नहीं बोले। इमरान खान सिर्फ आए हैं, बैठे हैं, एक झलक ने पूरा मंजरनामा तब्दील करके रख दिया है। क्या बनेगा? अगर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में मुस्तकबिल को देखा जाए तो इस वक्त आलमी सतह के ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं खबरों से, वहां पे जो गुफ्तो शुनीद हो रही है, वहां पे जो सतरें लग रही हैं, वहां पे जो मेन हेडलाइंस हैं वो क्या है? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जजेस को धमकाया जाता है, उससे पहले मुख्तलिफ लोगों को कॉर्नर किया जाता है, पाबंदे सलासिल किया जाता है, आप इल्जामात लगाते हैं, आप इंतशारी टोला कहते हैं, आप सारा कुछ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग दीवानावार वहां पे क्यों आते हैं? लोग उसी की झलक देखने के लिए बेताब क्यों है? लोगों को उसी से गरज क्यों है? ये जजेस साहिबान आज बुलाना और बुला के कुछ बात पूछना भी नहीं थी, सिर्फ बैठाना था, तो फिर मकासद क्या थे? वो जो तस्वीर वायरल हुई, सबसे पहले ये कहा गया कि ये शौकत बसरा साहब ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है कि मैंने किया है, जाए जो करना है कर लें। लेकिन शौकत बसरा साहब का जो वीडियो बयान मंजर आम पे आया, उन्होंने कहा मैं वकील हूं, मुझे एसओपीज का पता है, अगर मैंने बनाई होती तो मैं मानता, ये मैंने नहीं बनाई, कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है। जब ये तस्वीर वायरल हुई तो पता चला वहां पे कि ये तस्वीर वायरल हो चुकी है, ये तस्वीर यहां से बाहर निकली है, तो फौरी तौर पर वहां पर हरकारे दौड़ाए गए कि पता चलाया जाए कि ये तस्वीर कहां से वायरल हुई। तो जो तहकीकात की गई तो तहकीकात में ये मालूम पड़ा है कि ये तस्वीर जो है ना तो किसी सहाफ़ी ने वायरल की है, ये तस्वीर ना किसी वकील ने वायरल की है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक सहाफ़ियों का जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एक तस्वीर जो थी वो अंदर की लगी हुई थी, यानी किसी ने ग्रुप में शेयर कर दी। तो मैं भी उस ग्रुप का हिस्सा हूँ। तो उसमें एक सीनियर सहाफ़ी जो वहाँ पे कवर करते हैं, साकिब बशीर साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पे उसको तंबीह की कि ये तस्वीर नहीं आपने शेयर करनी और इसको रिमूव किया जा रहा है। तो आगे से उन्होंने साहिब ने कहा कि मुख्तलिफ लोग और भी बनाते रहे। जब बात होती थी नवाज शरीफ की पेशी की तो वो उस वक्त यहाँ पे आवाम से बात भी कर लेते थे, साफियों से गुफ्तगू भी कर लेते थे, तो पूरी पूरी वीडियो चल जाती थी। तो उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये यकीन दहानी करवाई हुई है कि हम जो रजिस्टर्ड कोर्ट रिपोर्टर्स हैं ये ऐसी हरकत नहीं करेंगे और ये सबके ऊपर लागू होगा। अगर हमें कानून का पाबंद रहना है तो सबको इस पे लाजिम व मलजूम अमल करना होगा। तो वो तस्वीर ग्रुप से रिमूव कर दी गई थी। तो जिसके बाद ये तो कंफर्म है कि ये सहाफियों की जानिब से नहीं बनाई गई। अब वकला क्या बनाएंगे?
तो वकला रोस्टम के करीब मौजूद होते हैं, सहाफियों के लिए अलग जगह होती है, वकला के लिए अलग जगह होती है। तो अगर वहां से वकला तस्वीर बनाते हैं तो मालूम पड़ जाता कि कौन सा वकील यहां पे आके खड़ा था। तो ये वकला ने बिन बनाई। तहकीकात में ये बात पता चली है ना तो सहाफी है ना वकला है, तो फिर कौन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का अमला जो है उसको जब ये मालूम पड़ा कि वीडियो लिंक कनेक्ट हो चुका है, तो अमला भी बड़ी तादाद में कोर्ट रूम नंबर 1 का रुख करता है, वो भी वहां पे पहुंचते हैं। इसी असना में वो कोर्ट रूम नंबर 1 जो है वो भर जाता है। जब भरता है तो और कौन हो सकता है वहां पे? ये इदारों को मालूम करना पड़ेगा कि उनके अपने लोग जो है वो तस्वीर को बाहर निकालने वाले थे, लेकिन एक तस्वीर ने खौफ के बुत तोड़े। उस एक तस्वीर ने पूरा जो मंजरनामा था वो तब्दील कर दिया। यानी एक तस्वीर की झलक जो है वो किसी के आसाब के ऊपर तारी हो जाए और खौफ के बुतों को तोड़ दे, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को रद्द कर दे, वो रद्दुल दलाइल के तौर पे ही सिर्फ वो एक तस्वीर आ जाए, तो फिर सोचिए कि वो सिर्फ एक तस्वीर है। आप लोग किस हद तक कमजोर हो चुके हैं कि वो एक तस्वीर आप तमाम सियासतदानों पर भारी पड़ गई। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।